బ్రేక్ న్యూస్ లోక్సభలో గందరగోళం నెలకొంది. 3 కీలక బిల్లులను కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టగా విపక్ష సభ్యులు తీవ్రంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటు బిల్లు పత్రులను హోంమంత్రిపైకి విసిరేశారు. దాంతో ప్రస్తుతమైతే సభ వాయిదా పడింది. తీవ్రమైన నేరారోపణలతో అరెస్ట్ అయి వరుసగా 30 రోజుల పాటు నిర్బంధంలో ఉంటే ప్రధాన మంత్రినైనా పదవి నుంచి తొలగించేందుకు వీలు కల్పించే బిల్లును హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టారు. తీవ్ర నేరారోపణకు గురై అరెస్ట్ అయినప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించేందుకు కొత్త బిల్లు అనుమతిస్తుంది. కనీసం 5 ఏళ్ల శిక్ష పడే నేరానికి అరెస్ట్ అయి నెల రోజులు నిర్బంధంలో ఉంటే 31వ రోజున వారి పదవి పోయేలా నిబంధనను ఈ బిల్లులో చేర్చారు. వారంతటి వారు రాజీనామా చేయకపోయినా కొత్త నిబంధన ప్రకారం పదవిని కోల్పోతారు. తీవ్ర అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రుల్ని తొలగించడానికి రాజ్యాంగంలో ఇంతవరకు నిబంధనలు లేవని బిల్లు ముసాయిదా పేర్కొంటోంది. అరవింద్ కేజ్రీవాల్, తమిళనాడు మాజీ మంత్రి బి సెంథిల్ బాలాజీ గతంలో అరెస్ట్ అయిన తమ పదవులకు రాజీనామా చేయలేదు. के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है. मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया. चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, बिल्कुल. जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करना. अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए. जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है. एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं. और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए. मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं. दिस बिल, मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट. हाँ, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में. बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी. आपको डिटेल में चर्चा. मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally,
it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए. ఇక ఇటు అసెంబ్లీలో అయితే ఇటు రాజ్యసభలో అయితే ఇటు కీలక బిల్లులనైతే కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి సంబంధించి మనకి స్పందించేందుకు విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. హలో. రైట్, ప్రస్తుతం మనం చూసుకోవచ్చు లోక్సభలో అయితే గందరగోళం నెలకొంది. 3 కీలక బిల్లులను కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టగా ఇటు విపక్ష సభ్యులైతే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు. ఇటు బిల్లు ప్రతులను హోంమంత్రి పైకి విసిరేశారు. దాంతో సభ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు కూడా వాయిదా పడింది. లోక్సభ ముందుకు 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును అయితే ప్రవేశపెట్టారు. ఇటు నేరం చేస్తే ప్రధానిని, సీఎంలను, మంత్రులను కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది అంటూ కూడా ఆ బిల్లులో ప్రవేశపెట్టారు. ఇటు దాదాపు 31 రోజుల్లోనే అధికారం నుంచి తొలగించే బిల్లును అయితే ప్రవేశపెట్టారు. ఇటు 30 రోజులు జైల్లో ఉంటే పదవి కూడా రద్దయ్యేలా అయితే బిల్లును అయితే ఆమోదించారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఇటు విపక్షాలు అయితే గందరగోళం సృష్టించడంతో ఇటు ప్రస్తుతం సభ అయితే వాయిదా పడింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు కూడా సభను వాయిదా వేశారు. ఇటు ప్రధాని మంత్రి అయిన పదవి నుంచి తొలగించేందుకు వీలు కల్పించే బిల్లును అయితే హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టారు. దీనికి సంబంధించి కూడా మనతో స్పందించేందుకు విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు ఉన్నారు. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. పుల్లారావు గారు, మనం చూస్తున్నాం ఇటు సభలో అయితే ఇటు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా అయితే ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపు 30 రోజుల పాటు కూడా జైల్లో ఉంటే పదవిని కూడా తొలగించే బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు కదా. సో దానికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారండి? ఒకటి తప్పకుండా ఒక అవసరం వచ్చింది చట్టం. ఒక ముఖ్యమంత్రి 5 నెలలు జైల్లో కూర్చొని, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి సంవత్సరం కూర్చొని, ఇంకో మంత్రి 3 సంవత్సరాలు కూర్చుంటే కుదరదు కదా. ఏదో లిమిట్ ఉండాలి, టైం లిమిట్ ఉండాలి. లేకపోతే వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరైనా జైల్లో కూర్చుని ముఖ్యమంత్రిగా పదవి ఉంటే ఎవరు వచ్చి సాక్ష్యం వ్యతిరేకం ఇస్తారు? పోనీ 5 రోజులు 10 రోజులు ఉండి బయటకు వచ్చినా పర్వాలేదు. 30 రోజులు లిమిట్ పర్వాలేదు, రీజనబుల్ లిమిట్. ఇలాంటి చట్టం మనకు కావాలి. లేకపోతే ఇష్టం వచ్చి చేస్తారు. నువ్వు మంత్రిగా జైల్లో పెట్టినా అక్కడే ఉండు, నీకు ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు, సాక్ష్యాలు భయపడతారు. ఇది ఎక్కడ మనం గీత ఒకటి గీయాలి? ఎక్కడ గీయాలి? ఎక్కడో చోటు గీయాలి. ఇదేదో మా మీద చేయడానికి పెట్టారంటే మీరు కోర్టుకి వెళ్ళండి. ఇది డిస్కషన్. పార్లమెంటరీ ఆ కమిటీకి కూడా స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపిస్తా ఉన్నారు. స్టాండింగ్ కమిటీ పంపిస్తే ఇక్కడ అన్ని చదివి మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తారు. ఇవాళ పాస్ చేసేది కాదు. కానీ ఇలాంటి బిల్లు మనకి అవసరమా లేదా? 12 రోజులు ఒక మంత్రి జైల్లో ఉంటే ఎలాగా? ఆయన పని ఎవరు చేస్తారు? మన కేజ్రీవాల్ చూసాం, ఆయన డిప్యూటీ సీఎం సిసోడియా చూసాం, అలాగే ఇంకో మంత్రి జైన్ చూసాం, తమిళనాడులో చూసాం. ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ భారతదేశంలో. ఎందుకంటే మన రాజకీయ నాయకులు చాలా మొండిగా ఉంటారు, ఎవరు చేయరు, నేను చేయమంటారు. ప్రజలు మనం ఎన్నుకున్నారంటారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు దేనికి? ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం? సో గవర్నమెంట్ పెట్టేది, వచ్చే గవర్నమెంట్కి ఇష్టం లేకపోతే తీసేయండి. అంటే కోర్టు ఇది కరెక్ట్ కాదు, రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం అంటే కోర్టుకి వెళ్తారు కదా. అప్పుడు కోర్టుకి తప్పకుండా తీసుకెళ్తారు. కానీ ముందల స్టాండింగ్ కమిటీ అని పంపిస్తారు, అక్కడ స్టడీ చేస్తారు, బయటకి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. తప్పకుండా ఏదో రకమైన చిన్న అవసరం మాత్రం ఇలాంటి బిల్లుకి ఉన్నది. అయితే పుల్లారావు గారు, అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ బిల్లుని అడ్డం పెట్టుకుని కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సీఎంల పదవులు తొలగించేందుకే ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అంటూ కూడా ఇటు విపక్షాలు అయితే ఆరోపిస్తున్నాయి. వాళ్ళ ఆరోపణలో నిజం ఉందనుకోవచ్చా? నిజం ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ ఈ బిల్లు అక్కర్లేదా? ఇది ఎవరో లిమిట్ అక్కర్లేదా? తప్పకుండా రాజకీయ నాయకులు మీరు తప్పు చేస్తే మీ విరోధి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి చూస్తారు. గ్యారంటీగా వాళ్ళు చూస్తారు, వీళ్ళు చూస్తారు. అందువల్ల అది చెట్టు లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఒకరు దెబ్బలాడుకుని ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలకి అది బలం. అందరూ రాజకీయ నాయకులు అందరూ కలిసి మాట మీద ఉంటే ఇంకేం మిగవు. సో తప్పకుండా వాళ్ళ ఆరోపణలో భయం ఉండొచ్చు, కానీ ఆరోపణని ఎలా తిప్పుకోవాలి ఆలోచిస్తారు. ఇది అవసరం, ఎంత అవసరం ఈ బిల్లు? ఎందుకంటే ఇలాగా ఎక్కడికి లిమిట్ డ్రా చేస్తారు?
ఎక్కడ చట్టం లేదు. మన కోర్టులో కూడా చెప్పారు ఆయన జైల్లో ఉండినా ముఖ్యమంత్రి పదవి ఉంటుంది. చాలా విశేషం. అందువల్ల ఇది అవసరం. ఆరోపణ చేస్తారు, దాంట్లో కోర్టు తెచ్చి కొట్టించుకోవచ్చు. ఇదే కాదు రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమని కొంతమంది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు కోర్టులో సుప్రీంకోర్టు చెప్తారు ఇది కరెక్ట్ కాదని. ఆర్టికల్ 21 ఏదో ఉన్నది, ఇదంతా వైలేట్ చేస్తామని కొట్టారు. కానీ ప్రజల దృష్టి దీని మీద ఉన్నది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇటు ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కానివ్వచ్చు, అలాగే హేమంత్ సోరెన్, వీళ్ళందరినీ కూడా అనేక కేసుల్లో అంటే కొన్ని కేసులు అరెస్ట్ చేశారు. వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ పదవులకి కూడా రాజీనామా చేయలేదు. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళని ఉద్దేశించి, అంటే అలాంటి వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఈ బిల్లుని పాస్ చేశారనుకోవచ్చు. అంటే దీనికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ కూడా ఆరోపిస్తుంది కాబట్టి మీరేం చెప్తారు? వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు, కానీ వీళ్ళు చట్టం పాస్ చేశారు. రేపు ఈ గవర్నమెంట్ పడిపోతే వీళ్ళు కరప్షన్ చేస్తే వీళ్ళని కూడా పెట్టవచ్చు కదా జైల్లో. ఇది ఒకే పార్టీ కానీ కాదు కదా, తప్పకుండా ఇది పెద్ద అవసరం. ఇది పక్షపాతంతో చేస్తున్నారు, పొలిటికల్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు అని కాదు, తప్పకుండా పెద్ద అవసరం. ఏ రకంగా దీనికి సేఫ్ గా చేయాలి అది ఆలోచించాలి. 30 రోజులు సరిపడతాదా టైము, పెంచాలా, లేకపోతే కోర్టులో ఇంకొన్ని ఆర్డర్స్ ఇవ్వచ్చా, ఇవన్నీ ఆలోచించవచ్చు. ఎలాంటి క్రైము, చిన్న క్రైమా, డొమెస్టిక్ క్రైమా, ఇది సీరియస్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీయా, ఏంటి కరప్షన్ క్రైమా, ఇవన్నిటి మీద పడి కొంచెం ఇంకా తేడాలు తీసుకురావచ్చు, పరిశోధన చేయొచ్చు. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ పుల్లారావు గారు.